Hello, everybody. Good evening and welcome in today's session. I am Advocate Anjani Kalkar. At the outset, I wish to thank Advocate Girish Chitre sir, renowned senior advocate and present vice president of Thane Advocate Cooperative Sector Association, and Advocate Satnam sir, president of our association, to organize such a nice series of lecture in the COVID time, where we can discuss many constructive issues other than the news of the COVID patients, spread of COVID, and giving us stress. So, I really thankful to Advocate Satnam sir and Advocate Girish Chitre sir. Today's lecture is very important because in March 2019, the state government has made certain amendments which are very useful and very important for the committee members as well as the members of the society. Let us see what is the subject. Subject is a bit big. It's a rights of members under Section 22, rights to appeal in case of denial of membership, restriction on transfer of shares, interest of member under Section 154B7, right of member to inspect documents under Section 154B8. This is a new section added. One more new section added under offense. It is 146P2. Then one punishment is added under 147. Then we'll see expulsion on the special request of our participants. Expulsion of member under Section 35. And no confidence motion against committee member under Section 154B24 and Section 73(1)(d)(2) to 7. So let us begin with the session. It is seen many times that very essence of the word cooperative is not seen. It is not found in the working of the cooperative housing societies as well as many other cooperative institutes. The management of the cooperative housing societies therefore face many difficulties to run the day-to-day affairs of the society. This happens because of the lack of the knowledge, lack of new amendments, provisions, and nowadays it is more difficult because we receive certain messages which are, I don't say it is fake, but which are not proper. The person who is forwarding such messages doesn't have knowledge about it. One message we are receiving nowadays, and I think since last 8 to 10 months or recent times also we are receiving it. This is regarding the membership to a nominee. It is said in the message that the nominee now can become owner of the flat. Committee should not ask any documents. He should be the sole owner of the flat. And the reference they are giving is a judgment of the Honorable Supreme Court delivered in 2016. But if we see this judgment, popularly known as Indrayani Wahi judgment, this judgment is given by the Honorable Supreme Court under West Bengal State Cooperative Society Act. Friends, every state has different cooperative society act. While delivering the judgment, the Honorable Supreme Court specified that the family members of the family members can apply in proper court for the right of legal heirs. Legal heirs can apply for their right. High Court, Mumbai High Court, Honorable Mumbai High Court in 2017 took the cognizance of all such cases and delivered judgment that nomination does not override the law in relation to testamentary or intestate succession. हे क्लिअर केलेलं आहे आता माननीय उच्च न्यायालयाने. आणि हा विषय काढायचं मुख्य कारण असं की मार्च 2019 मध्ये जी अमेंडमेंट झालेली आहे त्या अमेंडमेंटमध्ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर्स मध्ये आता महाराष्ट्र शासनाने आपल्याला प्रोव्हिजनल मेंबर
हा एक प्रकार इनकॉर्पोरेट केलेला आहे. आपण ती डेफिनेशन पण बघू. ती निश्चितच आपल्या सर्वांच्या उपयोगी आहे, कारण असोसिएट मेंबरच्या डेफिनेशन मध्ये पण त्यांनी रिलेशनशिप्स कुठचे हे स्पेसिफाय केलेले, 10 रिलेशनशिप स्पेसिफाय केलेले. आपण बघूया, जस्ट आपण रीड करूया डेफिनेशन काय आहे ते. Under section 154(b)(2), it is defined as member means a person joining in application for the registration of the society. सोसायटीच्या रजिस्ट्रेशनच्या ऍप्लिकेशन मध्ये ज्यांची नाव आहे ते ऑटोमॅटिकली मेंबर होणार आहेत. Which is subsequently registered or a person duly admitted to membership after registration of the society. आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ द सोसायटी जे ड्युली ऍडमिट होणार आहेत तेही मेंबर आहेत. आणि याच्या पुढचं खूप महत्वाचं आहे, अँड इट इन्क्लुड्स असोसिएट, जॉईंट अँड प्रोव्हिजन मेंबर. सो नाउ देर आर 3 classifications of the member. One is associate member, one is joint member, and other is provisional member, including member. Now, who can be associate member? Let us see who can be associate member. Associate member, now they have classified, they have specified who can be a associate member. Who can utilize the duties and rights of the member with his written consent. Earlier, before, after 97 Constitution Amendment, associate member must be the joint owner of the flat, and no one other than a joint member can be an associate member. But now again there is a change in the act, and they have specified that anyone, husband, wife, father, mother, brother, sister, son, daughter, son-in-law, daughter-in-law, nephew, niece of a member can be admitted in the membership on written recommendation of a member to exercise his rights and duties. म्हणजे आता हा जो मेंबर आहे आपला, त्याने 10A चा फॉर्म भरायचा, आणि 10A चा फॉर्म भरल्यावरती जर वाईफ असेल तर त्याला हजबंडला द्यायचे असेल तर हजबंड, हजबंड असेल तर वाईफ, और एनी वन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, नेफ्यू, niece can be associate member. This is very important because many times we see that की खूप वेळा कसं असतं की म्हातारे आई वडील इकडे राहत असतात, मुलं परदेशामध्ये असतात, किंवा असं असतं की इलिटरेट असतात, त्यांना माहिती नसतं, आणि परदेशात नसले तरी भारतात अन्य ठिकाणी नोकरी निमित्ताने असतात. अशा वेळेला रिडेव्हलपमेंट किंवा पुनर्विकासासारख्या महत्वाच्या विषयी त्या मेंबरचे हक्क कसे प्रोटेक्ट होणार? तर हा जो असोसिएट मेंबर आहे, टू होम द मेंबर्स कॅन रिलाय, can utilize his duties and rights and can protect his right, can speak on behalf of him. तर ही खूप चांगली प्रोव्हिजन आता महाराष्ट्र शासनाने केलेली आहे, स्पेसिफिकली फॉर हाऊसिंग सोसायटीज. आता अजून आपण असं म्हणतो की जॉईंट मेंबर. जॉईंट मेंबर हा नॅचरली ओनर आहे जागेचा, त्याचं नाव शेअर सर्टिफिकेट मध्ये आहे, त्याचं नाव अग्रीमेंट मध्ये आहे, आणि हा जो जॉईंट मेंबर आहे ह्याचं नाव फक्त पहिलं नाहीये, दुसरं आहे. मग हा जॉईंट मेंबर आणि मेंबर दोघांनी युटिलाइज करायचे का आपले हक्क? तर द आन्सर इज नो. एकानेच युटिलाइज करायचे आहेत. जो पहिला नंबर आहे त्याला जर त्याचे हक्क दुसऱ्या मेंबरने युटिलाइज करायचे आहेत असं वाटत असेल तर त्याने रिटर्न कन्सेंट मध्ये कमिटीला पत्र द्यायचं आहे आणि सांगायचंय की हे माझे हक्क आहेत, हे मी युटिलाइज करणार नाहीये, हा मेंबर युटिलाइज करेल. आमच्या असं निदर्शनास आलेले आहे की काही प्रकरणामध्ये मेंबर वाईफ आणि हजबंड दोघंही आहेत, आणि हजबंड कमिटीमध्ये आहे आणि वाईफ कंप्लेंट करते इतर मेंबरच्या नावाने, विच इज नॉट अलाउड. पण हे असं घडतं, तर हे असं घडायला नको. जॉईंट मेंबर हा एकच असेल आणि एकच जण हक्क युटिलाइज करेल. आता आपण बघूया प्रोव्हिजन मेंबरशिप. प्रोव्हिजन मेंबर म्हणजे काय, ही फार मोठी छान डेफिनेशन आलेली आहे, आणि आपण मगाशी बघितलं की इंद्रायणवाई जजमेंट जे अतिशय सर्क्युलेट झालं सगळीकडे, आणि कमिटी मेंबर्सनाही बरेच वेळा त्रास झाला. काही कमिटी मेंबर्सनी कदाचित शेअर सर्टिफिकेट इश्यू पण करून टाकले असतील, विच इज रॉंग. आपण बघूया मेंबर हु इज प्रोव्हिजन मेंबर. प्रोव्हिजन मेंबर मीन्स अ पर्सन ड्युली admitted as a member of the society temporarily after death of a member. There is a specific word, temporary. तो ऍडमिट करायचा आहे, पण फॉर अ टेम्पररी पिरियड आफ्टर डेथ ऑफ द मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ नॉमिनेशन टिल ऍडमिशन ऑफ लिगल हेअर्स as a member of the society in place of a deceased member. It can be seen that
नॉमिनेटेड मेंबर इज ऍडमिटेड ओनली एज अ प्रोव्हिजनल मेंबर. जोपर्यंत लिगल हेअर्स त्याचे सक्सेसर जे आहेत ते दाखल होत नाहीत रेग्युलरली, कदाचित नॉमिनीच लिगल हेअर असेल, पण त्याने सगळी कागदपत्र दाखल करायची आणि त्याच्यानंतरच नॉमिनी जो आहे तो रेग्युलर मेंबर होईल, किंवा जो आता आपण प्रोव्हिजनल मेंबर केलेला आहे तो प्रोव्हिजनल मेंबर हा रेग्युलर मेंबरचे हक्क वापरू शकेल. आता हे जरी क्लासिफिकेशन मेंबर असलं तरी सुद्धा सेक्शन 22 मध्ये मेंबरची काही आपण डेफिनेशन केलेली आहे. मग हे मेंबर्स कसे आले तर 154B2 स्पेसिफिकली सांगतं, नोट विथस्टँडिंग एनिथिंग कंटेनिंग सेक्शन 22 the above members will be the members of the society. Now let us come to section 22. Section 22 आपल्याला स्पष्ट सांगतं की person who may become the member of the society, that is an individual, एखादा इंडिव्हिज्युअल असेल, तो इंडिव्हिज्युअल कोण, तो who is competent to enter into any contract under Indian Contract Act 1872. 1872 च्या इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मध्ये जो व्यक्ती सक्षम आहे, हु इज एलिजिबल टू मेक कॉन्ट्रॅक्ट, तोच मेंबर होण्यासाठी एलिजिबल असणार आहे. दुसरं, आणि आपण बघूया 1872 मध्ये काय काय आहेत कंडिशन, ते जस्ट गो थ्रू द कंडिशन्स फॉर आवर पार्टिसिपंट्स. The person who has attained 18 age of 8, who has completed 18 years of age, who is of sound mind आणि who is not disqualified under any law. तर असा जो व्यक्ती आहे हा होऊ शकतो आहे. दुसरं, an individual, any individual आपण बघितला, a firm, company, any other body corporate constituted under the act, under the law in force, society registered under the Society Registration Act, or any partnership firm, any limited liability firm, or state government, or central government, local authority, any local body which is entitled to hold immovable property, any entity modified by government from time to time. असेच कोणीही मेंबर होऊ शकतात. असे हे जे मेंबर झालेले आहेत ते किती संख्या असली पाहिजे, मर्यादा किती असली पाहिजे, तेही कायद्याने स्पष्ट केले. 154B5 नुसार कायदा म्हणतो आहे की तुमच्या मेंबरची संख्या ह्या इमारतीच्या बिल्डिंगच्या टेनामेंट्स इतकीच असेल, त्याच्यापेक्षा जास्त नको. इथे मला पूर्वी अशी एक घटना घडलेली होती आणि सध्या तसं होण्याची कमी आहे चान्सेस, पण एक लँड होती ती MIDC कडनं घेतली आणि त्यांनी तिथे सोसायटी फॉर्म केली. सोसायटी फॉर्म करताना ते थोडेसे गरीब होते आणि MIDC मध्ये राहणारे होते आणि MIDCने त्यांच्यासाठी ती जागा दिली त्यावेळेला. 16 जणांची सोसायटी त्यांनी फॉर्म केली. 16 नावं सोसायटीच्या बायलामध्ये MIDCच्या रेकॉर्डमध्ये इन्कॉर्पोरेट करण्यात आली. त्या 16 पैकी दोघांनी कमिटीला रिक्वेस्ट केली की आम्ही पैसे देऊ शकणार नाही आहोत, आमच्या ठिकाणी तुम्ही ह्यांना घ्या. कमिटीने रिझोल्युशन पास केला, शेअर सर्टिफिकेट इश्यू केली. आता ह्या दोघांना ऑलरेडी त्यांची नावं मेंबर म्हणून बायलामध्ये आहेत, MIDCच्या रेकॉर्डमध्ये आहेत, आणि शेअर सर्टिफिकेट आय रजिस्टर ही 18 जणांना इश्यू झाली. आता जे दोघं आहेत ते अनफॉर्च्युनेटली एक्सपायर झाले आणि त्यांचे लिगल हेअर्स हे कमिटीशी आता मांडतायत की आमचा राईट आहे. आपण जर बघितलं तर जी लँड गव्हर्नमेंटने दिलेली आहे, जी लँड MIDCची आहे, जी लँड सिडकोची आहे, अशा ठिकाणी मेंबरशिप घेण्यासाठी स्पेसिफिक आहे की तुम्हाला सब्जेक्ट टू द अप्रुव्हल ऑफ दॅट पर्टिक्युलर अथॉरिटी मेंबरशिप मिळणार आहे. तर अशा गोष्टी घडत असतात आणि कमिटी शुड बी व्हेरी केअरफुल. जोपर्यंत त्या प्राधिकरणाचं तुमच्याकडे येत नाही तोपर्यंत तुम्ही ट्रान्सफर शक्यता करू नका, कारण MIDC ट्रान्सफर होणं, कलेक्टरकडची परमिशन असणं हे सगळं अतिशय गरजेची गोष्ट आहे. आपण मगाशी बघितल्याप्रमाणे जॉईंट मेंबर असला किंवा असोसिएट मेंबर असला तरी एकानेच हक्क वापरायचे आहेत. म्हणजे टेनामेंट्स जास्त म्हणून जॉईंट मेंबर 5 फ्लॅटले 5 जणांचे जॉईंट मेंबर आहेत म्हणून तेवढे जॉईंट मेंबर होणार नाहीत. जॉईंट मेंबर 5च असतील 5 फ्लॅटचे. आता हा जो एलिजिबल पर्सन आहे आपण बघितला, त्या पर्सननी ऍप्लिकेशन करताना काय काय जोडायचंय.
तरच त्याची एलिजिबिलिटी प्रूव्ह होणार आहे. हे रूल 19 स्पेसिफाय करतं. रूल 19 काय स्पेसिफाय करत आहे ते आपण बघूया. रूल 19 स्पेसिफाय करत आहे, नो इंडिव्हिज्युअल मेंबर शॅल बी ऍडमिटेड ॲज अ मेंबर ऑफ सोसायटी एक्सेप्ट द फॉलोइंग. मग असे आपण बघितलं ते इंडिव्हिज्युअल्स वगैरे सगळं, आणि त्याच्या पुढे असं म्हणत आहे की त्याने करारनामा जो आहे तो जोडायचा आहे. तो करारनामा कसा पाहिजे? नोंदणीकृत करारनामा ज्याच्यामध्ये मुद्रांक शुल्क पूर्ण भरलेला आहे. त्याच्यानंतर 500 रुपयाचा आपल्याला चेक द्यायचा आहे ट्रान्सफर फी म्हणून, शेअर ट्रान्सफर फी म्हणून. 100 रुपयाची फी भरायची आपल्याला प्रवेश फी म्हणून. ट्रान्सफर अधिमूल्य ज्याला प्रीमियम म्हणतो आपण, ते प्रीमियम 25,000 आहे शासनाने ठरवलेलं, पण सोसायटी म्हणून आपण त्याप्रमाणे ठराव करून घ्यायचा आहे, कारण ती अधिकतम मर्यादा आहे. आपण किती घ्यायचा आहे तो एक ठराव सोसायटीकडे असायला पाहिजे. जी कंपनी किंवा फर्म किंवा ट्रस्ट किंवा कॉर्पोरेशन एखादी जी अप्लाय करते आपल्या मेंबरसाठी, तिच्या ऍप्लिकेशनच्या बरोबर त्या पर्टिक्युलर व्यक्तीला अथॉरिटी दिल्याचं ठराव त्यांनी रिझोल्युशन त्यांनी जोडलेला असला पाहिजे. आणि अशा सहीचा जो पूर्ण ऍप्लिकेशन येईल तो समितीने आल्यानंतर समिती सचिवांनी काय करायचं आहे हे स्पेसिफाय केलेलं आहे. त्यांनी सर्वात पहिले त्याला एक्नॉलेजमेंट द्यायचे. एक्नॉलेजमेंट दिल्यानंतर इमिजिएट जी मॅनेजिंग कमिटी असेल किंवा जी जनरल बॉडी मीटिंग होणार असेल त्या जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये ठेवायचं, आणि 3 महिन्यामध्ये आपण मुदत दिलेली आहे कायद्याने, 3 महिन्यामध्ये त्याला कळवायचं आहे की आम्ही तुला मेंबरशिप मध्ये दाखल करून घेतो आहोत की नाही. आता जर आपण त्याला 3 महिन्यामध्ये नाही कळवलं तर 22 जून सांगतो की ही विल बी डिक्लेअर्ड एज अ डीप मेंबर, मानवी सभासद म्हणून तो घोषित होईल. अर्थात हे अधिकार त्या स्वतः मेंबरला नाही आहेत किंवा कमिटीला पण नाही आहेत. हे अधिकार आहे हे असिस्टंट रजिस्ट्रार किंवा डेप्युटी रजिस्ट्रार जो कोणी आहे त्याला अधिकार आहेत. त्या मेंबरनी मला 3 महिन्यात काहीही नाही कळवलेलं आहे म्हणून अप्लाय करायचं आहे रजिस्टरकडे. 23 कायद्याने कलम 23 मध्ये सांगितलेलं आहे की तुम्ही कुठचंही जो ऍप्लिकेशन असणार आलेला आहे तुमच्याकडे, हा वाजवी कारणाशिवाय विदाउट सफिशियंट रिझन डोंट रिजेक्ट इट. म्हणजे मेंबरशिपचा जो हक्क आहे हा तुम्ही कोणत्याही कारणाशिवाय नाकारायचा नाहीये. एखादी संस्था विक्री व्यवहाराबद्दल ऑब्जेक्शन घेते तर माननीय हायकोर्टनी पॅरामाउंट कोऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी विरुद्ध सीता सामंत जजमेंट मध्ये स्पष्ट केलेले की विक्री व्यवहाराबाबत आक्षेप करण्याचा अधिकार सोसायटीला नाही. इव्हन कितीतरी जजमेंट मध्ये असं सांगितलेलं आहे की उपनिबंधकांना सुद्धा एग्रीमेंटच्या बद्दल कॉमेंट करण्याचा, वैधता ठरवण्याचा अधिकार नाही. तो अधिकार केवळ आणि केवळ सिव्हिल कोर्टचा आहे. त्यामुळे वाजवी कारण असल्याशिवाय आपण मेंबरशिप नाकारायची नाहीये. हे अतिशय स्वच्छ आणि स्पष्ट आहे. आपण आता पुढे बघतोय की 23(2) मध्ये आपल्याला काय अधिकार आहेत. आता आपल्याकडे जो ऍप्लिकेशन आलेला आहे तो समितीने नाकारला. नाकारल्यानंतर ह्याने काय करायचं आहे, नाकारल्यानंतर ह्याने 23(2) खाली रजिस्टरकडे ऍप्लिकेशन करायचं आहे, अपील करायचं आहे. काही वेळेला काय होतं की सोसायट्या ऍप्लिकेशनच घ्यायला नकार देतात, स्वीकारतच नाहीत. मग अशा वेळेला काय करायचं, तर अशा वेळेला त्याने नमुना H1 फॉर्म आहे H1, त्या फॉर्म H1 मध्ये एक ऍप्लिकेशन करायचं आहे रजिस्टरकडे, आणि त्या ऍप्लिकेशन बरोबर त्याने त्याच्या अग्रीमेंटची कॉपी जोडायची आहे. ऍप्लिकेशन मध्ये अग्रीमेंटची कॉपी जोडून आल्यानंतर रजिस्ट्रारनी ती संस्थेकडे पाठवायची आणि सोसायटीनी त्याच्यावरती 2 months ऑफ पिरियड मध्ये 60 days ऑफ पिरियड मध्ये निर्णय घ्यायचा आहे. आणि हा जर निर्णय 60 days ऑफ पिरियड मध्ये नाही घेतला तर तो मानवी सभासद म्हणून डिक्लेअर होऊ शकतो. अर्थातच तो अधिकार पुन्हा डेप्युटी रजिस्ट्रारचा आहे आणि त्यावेळेला सोसायटी आणि मेंबर या दोघांची म्हणणं ऐकून घेतलं जाईल, हिअरिंग होईल. त्यावेळेला मानवी सभासद म्हणून रजिस्ट्रार जो काही निर्णय देईल, समजा रजिस्ट्रारने सुद्धा ह्या ज्या पर्सनचं म्हणणं मान्य नाही केलं, रिजेक्ट केलं, तर त्याला जॉईंट रजिस्ट्रार, डिव्हिजन जॉईंट रजिस्ट्रार जे आहे त्यांच्याकडे पुनरीक्षण अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार आहे, पण विदिन द पिरियड ऑफ 2 months टाइम लिमिट त्याला दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे सोसायटी आहे ती जर ऍग्री झाली, मेंबरशिप मिळाली म्हणून, तर
सोसायटीला सुद्धा अधिकार आहे डिव्हिजन जॉईंट रजिस्ट्रारकडे पुनरीक्षण अर्ज दाखल करायचा आणि त्याच्यावरती स्टेट गव्हर्नमेंटकडे जाऊ शकतात. हायकोर्टमध्ये ऍप्लिकेशन होऊ शकतं. आता बरेच वेळेला असं होतं, म्हणजे ह्यापूर्वी असं झालेलं आहे की आधीचा जो मेंबर आहे ट्रान्सफर मध्ये काय होतं की तो देणे देत नाही आणि म्हणून संस्था मेंबरशिप नाकारते. आता देणे देत नाही म्हणून मेंबरशिप नाकारणं तर कुठे कायद्यात लिहिलेली नाहीये. पण आता कायद्याने स्पेसिफिक तरतूद केलेली आहे. तुम्ही जर संस्थेची देणे दिलेली नसतील तर कायदा आता सांगतोय की तुम्हाला राईट आणि ट्रान्सफर ऑफ हे तुम्ही थांबवू शकता. म्हणजे 154(7) मध्ये तुम्हाला स्पेसिफिक आता अधिकार प्राप्त झालेल्या संस्थेला की अनलेस आणि until he pays the dues you are allowed not to transfer the shares and right and interest to the member. तर थकबाकी वसुलीसाठी फार मोठी गोष्ट आहे. अदरवाईज लिटिगेशन्स मध्ये आपण बघितलं मागच्या लेक्चरमध्ये पण लिटिगेशनची एक प्रोसिजर पण खूप लेंदी आहे आणि बरेच वेळेला संस्थाचा पैसा त्याच्यात खर्च होत असतो. तर ही आपल्यासाठी खूप छान आता तरतूद आलेली आहे की आपण मेंबरशिपचा जो आहे हा संपूर्ण जे आउटस्टँडिंग आहे ते भर आणि त्याच्यानंतरच आपण त्याला मेंबरशिप देता येते. हे आपण आतापर्यंत बघितलं की आपण मेंबर कसे होतो, कोणत्या कोणत्या प्रकारे होतो, क्लासिफिकेशन काय आहे, आपल्याला अपिलाचे अधिकार काय दिलेले आहेत, हे तर बघितल्यानंतर आपण थोडस पुढे जाऊया. ह्याच्यामध्ये आपल्याला 154(b)(8) हा एक नवीन सेक्शन ऍड झालेला आहे आणि तो 154(b)(8) सेक्शनही आपल्यासाठी अतिशय महत्वाचा आहे. तो काय आपण बघूया. हा जो आहे, एकदा तुम्ही आता मेंबर झालेला आहात, मेंबर तुम्ही झाल्यानंतर तुम्हाला राईट्स मिळतात काही. त्या राईट्स मध्ये एक फार महत्वाचा राईट आहे की यू कॅन इन्स्पेक्ट, यू कॅन आस्क फॉर डॉक्युमेंट्स इन्स्पेक्शन आणि यू कॅन आस्क फॉर कॉपीज ऑफ दॅट डॉक्युमेंट्स. तर हाही एक फार मोठा डिस्प्यूटचा विषय आहे मेंबर्स आणि मॅनेजिंग कमिटीच्या मधला. आता याच्यामध्ये कोणते डॉक्युमेंट्स तुम्ही मागू शकता हे स्पेसिफाय केलेलं आहे 154(8) मध्ये. कोणते कोणते डॉक्युमेंट्स, आतापर्यंत कसं होतं की तुम्ही कोणते डॉक्युमेंट्स मागू शकता हे स्पेसिफाय नव्हतं झालेलं. त्याच्यामुळे 5 वर्षांपूर्वीचे ऑडिट रिपोर्ट्स आणि 10 वर्षांपूर्वीचे बॅलन्स शीट असं मागितली जायची. पण आता कायद्याने स्पेसिफाय केलेले, काय स्पेसिफाय केलेले आपण जस्ट विल गो थ्रू इट. Every member of a society shall be entitled to inspect free of cost at the society's office during office hours for the purpose by the society a copy of that. तो ऍक्टची कॉपी मागू शकतात, रूल मागू शकतात, बायलॉची कॉपी मागू शकतायत आणि लास्ट ऑडिटेड बॅलन्स शीट, आपल्याला फक्त लास्ट ऑडिटेड बॅलन्स शीट मागू शकतायत, प्रॉफिट अट लॉस अकाउंट मागू शकतायत, लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द कमिटी मागू शकतायत, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, मिनिट्स ऑफ मॅनेजिंग कमिटी, मिनिट्स ऑफ जनरल बॉडी आणि एवढाच करस्पॉन्डन्स की ज्याच्यामध्ये त्याच्याशी संबंध आहे. दोज पोर्शन्स ऑफ द बुक्स अँड रेकॉर्ड्स इन विच हीज ट्रान्झॅक्शन विथ द सोसायटी हॅव बीन रेकॉर्डेड, एवढाच तो मागू शकणार आहे. याच्याशी जास्त द्यायची तरतूद नाहीये, एवढ्यापेक्षा जास्त मागण्याचा त्याचा राईट नाही आहे. त्याच्यामुळे हा जो राईट आहे हा इथे सीमित झालेला आहे 154(8) मध्ये. पण अच्छा पुढची जी गोष्ट आहे ना ती नव्हती आधी, ती आता इन्कॉर्पोरेट झालेली आहे. ती आपल्यासाठी मॅनेजिंग कमिटीच्या मेंबर्ससाठी फार महत्वाची आहे आणि ती आपण नीट ऐकणं गरजेचं आहे. अ सोसायटी शॅल फर्निश टू अ मेंबर ऑन रिक्वेस्ट ऑन रायटिंग ऑन पेमेंट ऑफ सच फीज. आता फीज जी आहे ही पूर्वी 171 बायलाप्रमाणे विहित होती, पण आता आहे त्यांनी सांगितले की रजिस्टर वेळोवेळी विहित करेल त्याप्रमाणे फी तुम्ही द्यायची आहे वरील जो काही डॉक्युमेंट मागणार आहे त्या डॉक्युमेंटला. आणि अशी फी भरल्याच्या दिनांकापासून फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ फीज 45 डेज मध्ये आपण त्याला मागितलेली माहिती देणं बंधनकारक आहे. आणि जर आपण ही माहिती दिली नाही त्यावेळेला तर तो 146(2) प्रमाणे आपला अपराध गणला जाणार आहे. तर ही खूप मोठी
गोष्ट आता झालेली आहे की हा अपराध गणला जाणार आहे आणि ह्या अपराधासाठी 5,000 पर्यंत दंडात्मक शिक्षा, फाईन इम्पोज होऊ शकतो जर आपण त्याच्यामध्ये दोषी ठरलो तर. आणि हा फाईन हा पर डे, मुदत संपल्याच्या तारखेपासून पर डे 100 रुपये किंवा मॅक्झिमम लिमिट त्यांनी 5,000 ठेवलेली. 5,000 इतकापर्यंत फाईन त्याला लागू शकणार आहे मॅनेजिंग कमिटी मेंबरला. पण एखादा म्हणेल की आता 5,000 रुपये लागला तो लगेच 5,000 रुपये देतो, ते असं नाही आहे. 148 सांगतं की 146 मध्ये जो काही गुन्हा आहे तो दाखल करण्यासाठी आपल्याला 148 नुसार डिव्हिजन जॉईंट रजिस्टरची परमिशन लागणार आहे, ती आपण घ्यायची. आणि ती परमिशन मिळाल्यानंतर हा गुन्हा दाखल होईल. त्याच्यामध्ये शिक्षा जी आहे विहित केलेली किती द्यायची ती. तर हे खूप महत्वाचं आहे, म्हणून आपण आता ह्याच्यामध्ये घेतलेलं आहे की आपल्याला त्याचा नक्की काय त्रास होणार आहे तो. सगळ्यांनी लक्षात ठेवा आहे की आता इन्स्पेक्शन ऑफ डॉक्युमेंट्स आणि प्रति देणं डॉक्युमेंटच्या ही उगीच नाकारायचं नाहीये. बरेच वेळा असं होतं की उगीच नाकारलं जातं आणि त्याची कारणही खूप असतात की many complainants are born at the complaint corner and they are continuously asking for each and every paper from the committee, and it's very difficult for the committee to handle it. कमिटी सदस्य बरेच वेळा स्वतःचं काम करून ह्या गोष्टी करत असतात आणि मग त्यांना त्याचा खूप त्रास होतो, त्याच्यामध्ये डिनाय करतात. पण त्यांनी जर डिनाय केलं तर हा अपराध गणला जाणार आहे आणि एकदा तुम्ही ह्याच्यामध्ये कन्व्हिक्ट झालात तर तुम्ही डिबार व्हाल इलेक्शन पासून, तुम्ही मॅनेजिंग कमिटीमध्ये येण्यापासून पण डिबार व्हाल. अशी खूप मोठी गोष्ट याच्यामध्ये होऊ शकते. अजून एक आपण असं म्हणतो की याच्यामध्ये आपण ठरवलेलं आहे काय काय बोलायचं. खूप मोठा विषय आपण घेतलेला आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला जरा बघावं लागणार आहे की आपण काय कव्हर केलं आणि काय नाही. ओके, आता आपण जाऊया की मेंबर आलेला बघितला आपण संस्थेमध्ये, त्याचे राईट्स बघितले. आता आपण बघणार आहोत की कोणत्या कारणासाठी आपल्याला त्याचं एक्सप्रेशन करता येईल, त्याचं सदस्यत्व काढून टाकता येईल, याची कारणं काय. ती फार स्पेसिफिक कारणं आहेत. आपण सूड भावनेने एखाद्या सभासदावरती अन्याय करायचा नाही. माननीय उच्च न्यायालयाने विविध निवाड्यांमध्ये स्पष्ट केलेले की कशा प्रकारे हा कलम 35चा आपण वापर करायचा आहे. आपण कलम 35चा वापर करण्यासाठी सर्वात पहिले एक रिझॉल्युशन पास करायचा आहे. तो रिझॉल्युशन आपण पास करायचा आहे जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये. मॅनेजिंग कमिटीला अधिकार नाही. जनरल बॉडी मीटिंग मध्ये जेवढे सदस्य उपस्थित आहेत आणि जे एलिजिबल आहेत वोटिंगसाठी, त्यांच्या 2/3 मेजॉरिटीने हा ठराव मंजूर करायचा आहे. हा ठराव मंजूर करण्यापूर्वी आपण त्या मेंबरला एक शोकॉज नोटीस इश्यू करायची आणि त्याला 1 महिन्याची मुदत द्यायची. 1 महिन्याची मुदत दिल्यानंतर त्याचं जे काही म्हणणं असेल त्याच्यावरती आपण विचार करायचा आहे आणि त्याचं म्हणणं हे जनरल बॉडी पुढे ठेवायचं आहे. तो जर उपस्थित असला तर त्यालाही म्हणणं मांडू द्यायची संधी द्यायची आहे. आणि त्यानंतर आपला जो रिझोल्युशन झालेला आहे हा आपण रजिस्टरकडे पाठवायचा आहे आणि रजिस्टरनी त्याच्यावरती विचार करून दोघांना परत संधी द्यायची. त्याच्यानंतर एक्सपेल करायचं का नाही ह्याच्यावरती रजिस्टरचा निर्णय हा अंतिम असणार आहे. आपण ह्या सेक्शनची जस्ट थोडस बघूया ऍक्च्युली काय. A society may by resolution passed by a majority of not less than 3/4 of the members entitled to vote who are present at a general body held for the purpose expel a member for acts. आता कोणत्या ऍक्ट्स हे फार महत्वाचं आहे की कोणत्या ऍक्ट्स साठी तुम्ही त्याला एक्सपेल करू शकता. तर which are detrimental to the interest of the society or proper working of the society, provided no resolution shall be valid unless the member concerned is given opportunity of representing himself his case in the general body, and no resolution shall be effective unless it is approved by the registrar. मग अशा आपण सगळं गोष्टी बघितलं. No member of a society who has been expelled ही फार महत्वाची प्रोव्हिजन आहे. Under the foregoing subsection shall be eligible for readmission as a member of that society
or for admission as a member of any other society. असा एक्सपेल केलेला जो मेंबर आहे ह्या मेंबरला रिएडमिशन मिळणार नाही या सोसायटीमध्ये 1 वर्षाच्या पिरियडसाठी किंवा इतर कोणत्याही सोसायटीमध्ये तो एलिजिबल राहणार नाही मेंबरशिपसाठी, प्रोव्हाइडेड the register may on an application by the society and in special circumstances sanction the readmission or admission within the said period or any such member as a member of the society as the case may be. परंतु जर सोसायटीने स्वतः रिक्वेस्ट केली तर मधल्या काळामध्ये म्हणजे 1 वर्षाच्या कालावधीच्या आधी रजिस्टर त्याला परत ऍडमिशन देऊ शकतो एखाद्या सोसायटीमध्ये. आता हा जो एक्सपेल केलेला मेंबर आहे, हा एक्सपेल केलेला मेंबरची कारणं आपण बघूया काय आहेत नक्की, कोणत्या कारणासाठी त्याचं एक्सपेल्शन होऊ शकतं हे आपण बघूया. तर त्याचं एक्सपेल्शन होणार आहे जो persistently failed करतोय pay charges of the society, who willfully deceived the society by giving false information, who has used the flat for immoral purpose or misused the flat for illegal purpose, who is habitual in breaches of bylaw, who has produced false information at the time of registering of the society, or a non-active member who does not attend at least one consecutive meeting of the general body meeting in last 5 years. असं जर कळलं असेल जी ह्या कुठची तरी एक ऍप त्याची आपल्याला प्रूव्ह करता आली पाहिजे, त्याच्यानंतर त्याचं एक्सप्रेशन होणार आहे. आता एकदा एक्सप्रेशन झालं की तुम्ही काय करणार आहात, तुम्ही त्याचे जे शेअर्स आहेत सोसायटी मधले ते शेअर्स फोरफिचर करू शकता. आणि एकदा का त्याचे शेअर सोसायटीला तुम्ही फोरफिट केले की तुम्ही तो त्या फ्लॅटमध्ये राहू शकणार नाही, त्याला त्याच्या फ्लॅटचं पीसफुल पोझिशन सोसायटीला हँडओव्हर करावं लागेल. आणि जर त्याने पीसफुल पोझिशन हँडओव्हर सोसायटीला केलं नाही तर एवढा राईट आहे की ही गेट इव्हेक्टेड फ्रॉम हिज फ्लॅट. आणि as we have seen, such expelled member cannot be readmitted in a span of 1 year, but as a special case with the orders of the registrar he can be readmitted. Of course he has a right, त्याला राईट आहे, तो अप्लाय करू शकतो रजिस्ट्रारकडे आपल्या एविक्शनच्या आणि रजिस्ट्रारच्या ऑर्डरच्या अगेन्स्ट डिव्हिजन जॉईंट रजिस्ट्रारकडे ऍप्लिकेशन होऊ शकतं आणि त्याच्या अगेन्स्ट उच्च न्यायालय आणि त्याच्यामध्ये आपण म्हटल्याप्रमाणे इथे त्याचं ऍप्लिकेशन होऊ शकतं. रूल 28 आणि रूल 29 हे स्पेसिफाय करतात एक्सप्रेशन अंडर सेक्शन 35. आता एक अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे आजच्या ह्याची की आपण बघितलं की प्रोव्हिजन मेंबर होताना तो टेस्टामेंटरी डॉक्युमेंट्स असतील म्हणजे विल आहे किंवा विल केलेलं असेल तर टेस्टामेंटरी डॉक्युमेंट आहे तर काही प्रॉब्लेम येणार नाहीये. पण जर टेस्टामेंटरी डॉक्युमेंट नसेल, जर विल नसेल तर त्या केसमध्ये हा जो मेंबर आहे, हा जो नॉमिनी किंवा लिगर आहे त्याला हेअरशिप सर्टिफिकेट घ्यावं लागेल, त्याला लेटर ऑफ ऍडमिनिस्ट्रेशन घ्यावं लागेल, त्याला फॅमिली डीड सेटलमेंट करावं लागेल किंवा बाकीचे जे लिगल हेअर असेल त्यांना रिलीज डीड एक्झिक्यूट करावं लागेल. असे अनंत प्रॉब्लेम तुमच्या लिगल हेअरला येणार आहेत. त्यामुळे इट्स बेटर विल जे आहे ते करणं अतिशय बेटर आहे आणि ऍडवायझेबल पण आहे. आपण बघितलं की विल एखाद्या प्लेन पेपरवरती सुद्धा होऊ शकतं. त्याची गरज नाहीये आपल्याला की लिगल पेपर हवा आणि त्याला तुम्ही स्टॅम्प लावायला पाहिजे, याची गरज नाही आहे. इट कॅन बी. पण विल करताना तुम्ही तुमच्या मनाच्या अतिशय चांगल्या कंडिशन मध्ये आहात हे तुम्हाला तिथे प्रूव्ह करता आलं पाहिजे. आणि ह्याच्यासाठी ऍडवाइजेबल आहे की तुम्ही डॉक्टरचं एक सर्टिफिकेट आहे, यू आर इन अ गुड फिजिकल अँड मेंटल कंडिशन, ते जोडा. 2 विटनेसेस जोडा. ते 2 विटनेसेस तुमच्या विलवर सह्या करताना म्हणणार आहेत की आमच्या समक्ष या सह्या झालेल्या आहेत, आमच्या समक्ष हे विल झालेलं आहे. त्याच्यानंतर तुम्ही
हे जे विल करणार आहात त्याच्यामध्ये तुम्ही असं म्हणणार आहात की हे माझं विल, हे शेवटचं विल, याच्या आधीची जर काही माझी विल झालेली असतील तर ती रद्द केली आहे तसं समजावं. तुम्ही प्रॉपर्टीचे सगळे डिटेल्स असेल, तुम्हाला मुव्हेबल प्रॉपर्टी असेल, इनमुव्हेबल असेल, ज्या काही दोन्ही प्रॉपर्टीचे तुम्ही सगळे त्याच्यामध्ये ऍसेटची डिटेल द्या. तुम्हाला एखाद्या ट्रस्टला द्यायचं असेल तर तुम्ही ट्रस्टला देऊ शकता तुमच्या विलच्या नुसार. तुम्हाला तुम्ही विल साठी एक्झिक्युटर जर नेमला तर तुम्ही नेमू शकता. एक्झिक्युटर नेमणं केव्हाही ऍडवायझेबल आहे, कारण बरीच मोठी प्रॉपर्टी असेल तर तो एक्झिक्युटर लाच अधिकार आहे की प्रोबेट घेण्याचा. तर तो प्रोबेट घेईल त्यावेळेला जेव्हा मल्टी स्टेटमध्ये तुमची प्रॉपर्टी आहे आणि तुम्ही विल करताय तर मग तिथे प्रोबेट घेणं गरजेचं आहे. बरेच वेळा मॅनेजिंग कमिटी सोसायटीमध्ये असं होतं की ते उगीच प्रोबेट मागत राहतात, तर त्याची गरज नाहीये. तुमचं विल आहे, विल ऍक्च्युअली रजिस्टर करायची पण गरज नाही आणि रजिस्ट्रेशन ऍक्ट मध्ये विलला स्टॅम्प ड्युटी नाही. तुमच्या रजिस्ट्रेशनचे चार्जेस तेवढंच तुम्ही भरायचं, स्टॅम्प ड्युटीची गरज नाहीये. इतकी ती विलची गोष्ट आहे एवढी. आणि आपण सगळ्यांनी लक्षात घेतलं पाहिजे की विल इज नॉट अ डाईंग डिक्लेरेशन. सगळ्यांनी समजलं पाहिजे की ही काही निर्वानिर्वीची भाषा नाहीये की आता मरायला टेकलं म्हणून विल करायचंय. पण आपण जर बघितलं तर जे लिगल हेअर्स आहेत त्यांना अननेसेसरी आपण लिटिगेशन मध्ये टाकतो. बऱ्याच केसेस मध्ये आपण बघितलेलं आहे की अननेसेसरी लिटिगेशन होतात. नॉमिनेशन एक असतं आणि मग मध्यंतरी एक छान केस आलेली माझ्याकडे. त्याच्यामध्ये ती वाईफ होती, तिने आई आणि लग्नापूर्वीची नॉमिनेशन होती, तिची आई आणि भावंडांना केलेली आणि लग्न झालं नॉमिनेशन तिने बदललं नाही, कुठेच नाही बदललं. आणि तिची बरीच प्रॉपर्टी होती. तर त्या हजबंडने सांगितलं की नाही हे नॉमिनेशन नाही. त्याने लेटर ऑफ ऍडमिशन घेतलं हायकोर्टकडनं. हायकोर्टकडनं घेतल्यानंतर त्याला डिक्लेअर केलं लिगल हेअर म्हणून. आता ती फिमेल आहे. आता हिंदू सक्सेशन ऍक्ट काय सांगतो की ती स्त्री आहे, तिची आई नाही वारस, पण एखादा पुरुष असेल तर त्याची आई आणि बायको फर्स्ट डिसेंडंट मध्ये येतात. आता भावंड तर नाहीच आहे, भावंड तर सेकंड ह्याच्यामध्ये गेली तिची. मग तिची आई भांडायला लागली. कोर्ट म्हणाले की सक्सेशन ऍक्ट जी आम्ही जो आहे, आमच्याकडे जो कायदा आहे त्याच्यावरती एक शब्द पण नाही जाऊ शकत. तुमचं बरोबर आहे, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हे आहे इकडे आता, पण सुप्रीम कोर्ट पर्यंत गेली केस. शेवटी सुप्रीम कोर्टने त्यांना ऍडवाइस केलं दोघांना. एक अॅमिके क्युरे नेमलं होतं आणि त्यांना ऍडवाइस केले की तुम्ही हे केस सेटल करा. त्या दोघांना समजावून सांगा. मग तिची आई आणि तो तिचा नवरा ह्या दोघांनी सेटल केलं आणि मग त्यांनी आपापसामध्ये सेटलमेंट केली. तर ही एक अशी मोठी केस होती. पण आता ही एवढ्या अननेसेसरी लिटिगेशन्स मध्ये त्या बाईला जावं लागलं, म्हणजे तिच्या वारसांना जावं लागलं. इथे तिचं विल असतं आणि जर त्या विल मध्ये आईला अधिकार दिला असता, तिच्या भावंडांना अधिकार दिला असता, तर तिला राईट होता ना. पण तिने ते केलं नाही आणि या प्रोसिजरमध्ये अननेसेसरी सगळे लिगल हेल्स अडकले. आणि असं खूप वेळा होतं, आम्ही खूप केसेस बघतो. सो वी ऑलवेज ऍडवाइज, आणि तुम्ही एक काम करा की ऑलवेज टेक ऍडवाइस ऑफ युअर लॉयर. कारण काय टाकायचं काय नाही. माझ्याकडे एक आलेले आजोबा होते, त्यांनी तर मला सांगितलं की मला देहदान करायचं. त्यांची मुलगी रडायलाच लागली माझ्याकडे आलेली होती. तर ते म्हणायला लागले की मला करायचंय. मग आम्ही म्हटलं की नाही, त्यांना करायचं तर करू शकता. आणि मग त्याच्यानंतर आम्ही ते देहदान कसं करायचं काय करायचं ते पण त्या विलमध्ये इन्क्लूड केलं. आता ह्या ज्या प्रोव्हिजनल मेंबरशिप वरनं मला हे सगळं आठवलं आणि टेस्टामेंटरी डॉक्युमेंट्स मधनं हे इम्पॉर्टन्स मला चित्रे सर पण म्हणाले होते की हे सांगणं गरजेचं आहे आपल्याला. तर हा विषय आजचा नव्हता खरं म्हणजे, पण आय टूक अ चान्स टू नॅरेट यू अबाउट द इम्पॉर्टन्स ऑफ द विल. आणि विल, अनप्रिव्हिलेज विल बद्दल आपण बोलतो. प्रिव्हिलेज विल हे आपले जे सैनिक आहेत युद्धावरती वगैरे असतात ते ओरल विल करू शकतात, पण आपलं विल हे रायटिंग मधलं विल असणं गरजेची गोष्ट आहे. विल आपलं रायटिंग मध्ये असलं पाहिजे, त्याच्यावरती खाली तुम्ही सही करायला पाहिजे, तुमचे 2 विटनेस असले पाहिजे, त्यांनी सही करायला पाहिजे. आणि जॉईंट पण असू शकतं, जॉईंट पण असू शकतं, नवरा बायको दोघंही एकत्रही करू शकतात. तुम्हाला तिसऱ्यालाच प्रॉपर्टी द्यायची, तुमच्या वारसांना नाही द्यायची, तुम्हाला तुम्ही देऊ शकता. कारण विलला जेवढी अथॉरिटी आहे ना तेवढी दुसऱ्या कोणत्याच गोष्टीला नाही. न्यायालयाकडे गेल्यानंतर पण जनरली विल मध्ये जे म्हटलेलं असतं त्याप्रमाणे निर्णय दिला जातो. कारण माननीय कोर्ट म्हणतं की हा माणूसच नाहीये आता,
तर आपण त्याने जे म्हटलेलं आहे तेच मान्य करायच्याशिवाय आपल्याला गत्यंतर नाही आहे. आणि तरी अजून एका पॉइंटवर आपण जाऊ शकतो की आपल्या कुटुंबाची जी जबाबदारी आहे ती आपल्या कुटुंबाची जबाबदारी आपल्यावरती असते. त्याच्यामुळे आपल्या लिगल हेल्थना पालन पोषण करायचे आपल्यानंतर, तर त्या ह्याच्यावरती मुद्दाम हक्क डावलला गेलेला आहे वगैरे आपण म्हणू शकतो. आणि त्या पॉइंटवरती चॅलेंज होऊ शकतं विल काही वेळेला. ओके, तर नाव वी no confidence motion against office bearers of the society. Under section 73 1D, motion of no confidence can be held to remove the committee member. The requisition need to be signed by not less than 1/3 of the committee member and delivered to the registrar, who within 7 days of such requisition convene a special meeting of the committee after issuing 15 days of notice. So there are 3-4 steps. Let us see. A no confidence motion can be moved by the committee members only, but not less than 1/3 of the committee members. Further, if there are 27 members, then 9 members, minimum 9 members are required to move the no confidence motion to the registrar. The registrar acknowledges this convention, this requisition of the members. He check. Now what he will do, that we'll see step by step what is the duty of the registrar. First, let us see. After 7 days of the requisition, he can call a special meeting of the committee, and he will himself or the officer who is not below the rank of assistant registrar will preside over the meeting. In that meeting, he won't have any right to vote, or he have no right to give any judgment. He will just see and record the minutes in the minutes book of the committee meeting. If he doesn't get such committee meeting minutes book, then he will record in his minute book, which is thereafter placed in the managing committee meeting. He will see that no motion once rejected will move before the expiry period of 1 year. He will see that if there is any past no confidence motion and a period of 1 year is not yet over, then he will not allow any such requisition. Also, if the managing committee, which is established or elected, and only 6 months of period is yet to complete, then also such no confidence motion will not be entertained by the registrar. Further, आपण बघतो 154B मध्ये काय काय नवीन नवीन अरेंजमेंट झालेले आहेत. तर आणि त्याच्यामध्ये सेक्शन 731D मध्ये सेक्शन 1 जो होता तो आता हाऊसिंग सोसायटीसाठी काढून टाकलेला आहे आणि 2 to 7 जे आहे ना तेच ठेवलेले आहेत. आपण आता बघूया एकदा रजिस्टरकडे हे गेलं की पुढे काय होणार आहे ते. The requisition to call the special meeting of the committee of a society to consider a motion of no confidence against office bearers, treasurer, chairman, secretary who holds office by virtue of their election shall be made in form M18. फॉर्म M18 आहे, त्या M18च्या फॉर्म मध्ये हे रिक्विजिशन रजिस्टरकडे द्यायचं आहे. While making the requisition, the committee members will say the grounds for such no confidence. The text of the motion of the no confidence to be moved will be there. The name of the committee members who shall move the motion of no confidence will be there. A list of members of the committee specifying their full name, address, entitled to seat and vote at any meeting of the committee will be there. Signatures of the members of the committee who are signing the requisitions are duly attested by the chief executive officer of the society or special executive magistrate or executive magistrate or any gazetted officer of the government. This requisition, as referred in subsection 1, shall be delivered
in person to the registrar. Those committee members who are moving the no confidence motion and signing the requisition will hand it over to the registrar. Such requisition shall be delivered in duplicate. In each case, the registrar, on ascertaining that the requisition, as the case may be, whether it is signed by not less than one-third member of the committee, we will see to it that at least one-third of the committee members are signing the requisition who are entitled to sit and vote in any committee meeting. He will receive and acknowledge the requisition under his signature with date and time. After receiving this, the registrar within 7 days will arrange for the special meeting for that purpose. He will specify place, date, time, name and designation of the officers who shall be presiding over the meeting, and such requisition, such notice of special meeting will be delivered to every member and delivered to the member also against whom the no confidence motion is moved. That notice will be displayed in the office of registrar also and in the society also. Further, after following the procedure, the registrar will give the certificate under M19 against the committee members if he satisfies that the committee member against whose no confidence motion is passed is proper and it is not against the law. The committee member who is not performing properly or against whom the other committee members have moved the no confidence motion will be moved from the committee after the decision of the registrar. For this, the fraudulent purpose of the committee member must be established by the other committee members and they should not be party to. So the managing committee members must see that if they are not agreed to the decision of secretary, treasurer or managing committee, then their say should be recorded in the minutes of the meeting. Otherwise, it is a principle of law that the managing committee is jointly and severally responsible for every act of the committee. सो व्हेन आपण जेव्हा असं म्हणतो की हा कमिटी मेंबरचा दोष आहे तर त्यावेळेला तो तसा प्रूव्ह करता आला पाहिजे, कागदावरती प्रूव्ह झाला पाहिजे तुमचा की तुम्ही असं का म्हणताय. बरेच वेळेला असं होतं की कमिटी मेंबर्स हे इतके फ्रॉड्युलंट असतात. आता अशी एक केस झालेली होती की त्या सेक्रेटरीनी तो जो ट्रेझरर होता आणि चेअरमन होता त्यांना कुठे गावाला जावं लागलं होतं, त्यांनी आता कसं करणार काम मॅनेजमेंटच्या डे टू डे ऑफिस म्हणून त्यांच्याकडनं खूप चेक्सवरती ब्लँक चेक्सवरती सह्या करून घेतल्या होत्या आणि त्यांनी मोठा फ्रॉड केला याच्यामध्ये. तर अशा गोष्टींमध्ये तुम्ही मॅनेजिंग कमिटी मेंबरच्या अगेन्स्ट नो कॉन्फिडन्स मोशन जरूर करायला पाहिजे. ती करताना तुम्ही 1/3 ऑफ द मेंबर्स जे आहेत त्यांची रिक्वेजिशन असली पाहिजे आणि कमिटी मीटिंग जी ऑर्गनाईज करणार आहे रजिस्ट्रार त्याच्यामध्ये अशी मोशन ही सिंपल मेजॉरिटीनी पास झाली पाहिजे. इन दॅट केस आपण त्या कमिटी मेंबर्सना काढू शकतो आणि हा अधिकार हा जनरल बॉडीला नाही. हा अधिकार हा कमिटी मेंबर्सनी केलेल्या रिक्वेजिशननुसार रजिस्ट्रारला आहे.